Is it okay now? Now okay. Okay, fine, thank you. Okay, so the structure is used to express an individual's effort and an individual's effort or attempt to perform a specific action. Just a minute. Hello? కాదమ్మా చానియస్కే ట్రైనింగ్ అని ఉంటుంది చూడండి. మీరు ఎందులోకి వెళ్ళారు? రెప్కో బ్యాంక్ పైకే వెళ్ళారా? 4th floor లో మా ఇన్స్టిట్యూట్ ఉంటుంది. రెప్కో బ్యాంక్ అనేది 1st floor లో ఉంటుంది, మాది 4th floor లో ఉంటుంది. మీరు కింద ఎక్కినప్పుడు రెప్కో బ్యాంక్ లేదా? మీరు ఏ ఫ్లోర్ లో ఏ బిల్డింగ్ లోకి వెళ్ళారో? బహుశా వేరే దాంట్లోకి వెళ్ళిపోయినట్టున్నారు. మీరు రెప్కో బ్యాంక్ అనేది 1st floor లో ఉంటుంది, మాది 4th floor లో ఉంటుంది. అది చూడండి, హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ పక్కన ఉంటుంది అది. ఓకేనండి, నేను క్లాస్లో ఉన్నాను. ఓకే, సో the structure, this is the structure. The structure is I am trying to. The structure is I am trying to. So how can we use this structure? This structure is used to express an individual's effort. An individual's effort or attempt. అంటే ప్రయత్నించడం. దేని కొరకు? టు పర్ఫార్మ్ ఏ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్. ఒక పని చేయడానికి ప్రయత్నించడం అనమాట. సో ట్రయింగ్ టు అనేది ఏంటి? ప్రయత్నించడం. ఒక పని చేయడానికి ప్రయత్నించడం కోసం చేసేటటువంటి ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు. ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు ప్లస్ V1 ప్లస్ సంథింగ్ అనమాట. సో లెట్స్ సీ సమ్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ హౌ వీ కెన్ రైట్. ఎలా క్రియేట్ చేయొచ్చో మనం కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. ఓకే, సో ఐ ఆమ్ ట్రయింగ్ టు లెర్న్ SAP FICO course. SAP FICO course. I am trying to learn SAP FICO course. I am trying to speak spoken English. I am trying to exercise every day. I am trying to be more patient. అంటే సహనంగా ఉండడం. Okay, I am trying to improve myself. I am trying to improve myself. I am trying to quit smoking. Quit అంటే వదిలేయడం. Okay, I am trying to quit smoking. I am trying to overcome my mistakes. I am trying to overcome my mistakes. I am trying to spend less money. Okay, so in this way we can create as many examples as we can by using this structure I am trying to. After I am trying to, we have to use V1, the first form of the verb. The first form of the verb, V1. Okay, after V1 we can use anything. Okay, means something. So this is the way we can write, means we can create. Okay, now it's time to write some examples from your side. Okay, now please participate. మీ తరపు నుంచి రాయండి. So here the place of I am trying to, you can tell like this also. For example, we, you, they.
దే ఆర్. అంటే సబ్జెక్ట్స్ వి గాని యు గాని దే గాని ఉంటే దాంతో పాటు ఏం యూస్ చేయాలి? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యామ్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ఆర్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సబ్జెక్ట్స్ ఇలా ఉంటే హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ ఉంటే ఈజ్ ఉండాలన్నమాట. సో ఇది అంటే ఓన్లీ ఐతోనే యూజ్ చేయాలా అని మీకు ఒక డౌట్ రావచ్చు. నో, ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ యూజ్ వి యూ దే with these subjects we have to use are. With these subjects he she it we have to use is. That's it. Okay, now please tell me some examples from your side. Yes sir. Tirumala, she is trying to morning walk. He is trying to morning walk. Trying to do morning walk. Okay, trying to do morning okay. walk. Trying to we have to use given. He is trying to he's trying to okay to go shopping. Trying to go to shopping. Okay, we are trying to plan a vacation. Okay, it is trying to jump. Okay, fine. You are trying to play volleyball. You are trying to play volleyball. Fine. Volleyball. Yes sir. Okay, so yeah, Bhargavi garu, Rasul garu, Ramesh garu, will you participate? You must participate. Without your participation you can't learn. మీరు నేర్చుకోలేరు. మీ పార్టిసిపేషన్ ఉండాలి. ఓకే, I hope you understood guys this structure. ఈ స్ట్రక్చర్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. Now let's learn another structure. Fifth structure. The structure is I am gonna. The structure is I am gonna. After I am gonna we have to use V1 like other structures till now what we have learned. మనం ఏమైతే నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు దాకా వాటిలాగే ఇది కూడా V1 పెట్టాలన్నమాట. I am gonna. సో gonna అనేది యాక్చువల్గా ఏంటంటే going to. Gonna means going to. Gonna అంటే ఏంటంటే going to. Okay, instead of going to we are using gonna. That's it. Okay, now let's see how we can use this structure. ఈ స్ట్రక్చర్ ని మనం మన డైలీ లైఫ్ లో ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో లెట్స్ సీ. ఓకే, I am gonna try this work. I am gonna try this work, which means I am going to try this work అని అర్థం. Okay, I am going to try this work. Next, I am gonna travel to Europe. I am gonna travel to Europe. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? I am going to travel to Europe. I am going to travel Europe అని అర్థం. అంటే gonna means going to. Okay, next, I am gonna learn new skill. I am gonna learn
new skill. I am gonna spend more time with my family. I am gonna buy some important books. I am gonna save money for my further studies. I am gonna save money for my further studies. I am gonna try to prepare a new curry. I am gonna start a new business. Okay, so like this, by using this structure, we can create as many examples as we can. ఈ రకంగా మనం ఎన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ కావాలంటే అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు. దేని హెల్ప్ తో? ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ హెల్ప్ తో. ఐ ఆమ్ గోనా ప్లస్ V1 ప్లస్ సంథింగ్. సో దిస్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్. మన యొక్క డైలీ లైఫ్ లో, మన వాడుక భాషలో, ప్రతిరోజు ఉపయోగించేటటువంటి భాషలో ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ అనేవి చాలా చక్కగా మనకి యూస్ఫుల్, ఐ మీన్ ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. ఓకే, నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు టెల్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. మీ సైడ్ నుంచి సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. ఓకే, వన్ మోర్ థింగ్, ఇక్కడ కూడా ఐఆమే యూజ్ చేయాలా అని మీరు డౌట్ రావచ్చు. నో, యూజ్ చేయొచ్చండి. వి ఆర్, యు ఆర్, దే ఆర్, ఈజ్, ఇట్ ఈజ్. Sir, Yeah, please. I am gonna buy a car. I am gonna buy a car. Okay, I am gonna buy a car. I am gonna play with children. Play with. Very fine. She is gonna traveling to Tirupati. Travel to Tirupati. Sorry. He is gonna to gym. He is gonna go to gym. Go to gym. Verb. After gonna we have to use verb. Go. Okay, sir. Heart. Verb అనేది heart to the sentence. మనం ఎలా అయితే హార్ట్ లేకపోతే ఉండలేమో, ఇక్కడ సెంటెన్స్ కూడా హార్ట్ ఉండవలసిందే. ఓకే, ఫైన్, థ్యాంక్ యూ. Yeah, I am gonna. They are gonna to office to do work. We are gonna to go to office. Go to office. To do work. Office to do work. Okay. I am gonna create a new website. Okay. I hope you understood. Yes, sir. అర్థమైంది కదండి? Yes, sir. Understood. So this is a best structure which can be used in our daily life. Okay, like above structure. So this is also a very useful structure for improving our spoken English. Okay, right. So let's see another structure, the new structure.
Sixth structure. This is I have, common one. I have plus noun. I have plus noun. Very common usage structure. Everyone knows this. Okay. I have, which means actually how we can use this structure. Let's see. This structure is used to indicate structure is used to indicate possession or ownership of something. అంటే పొసెషన్ అంటే కలిగి ఉండటం, ఏదైనా వస్తువుని మనం కలిగి ఉండటం అంటే అది మన సొంతం. ఐ హ్యావ్ ఏ ల్యాప్టాప్ అంటే ఐ పొసెస్ ఏ ల్యాప్టాప్ అని అర్థం అనమాట. ఐ పొసెస్ అంటే కలిగి ఉండు అని. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ ఏ ల్యాప్టాప్. I have a desktop to do my routine work. Okay, I have a friend who is very clever. ఇక్కడ నేను సింపుల్ గా చెప్పొచ్చు ఐ హ్యావ్ ఏ ఫ్రెండ్ అని, కానీ కొంచెం పెంచుతున్నా అన్నమాట కావాలని. అంటే ఇది అందరికీ తెలిసిందే, కానీ ఇక్కడ యూసేజ్ వచ్చేటప్పటికి కొంచెం మందికే మాత్రమే తెలుస్తుంది. సో నేర్చుకుంటారని కొంచెం పెద్దగా చేయడం జరుగుతుంది. ప్రతి సెంటెన్స్ ని కొంచెం లెంగ్దీగా రాయడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో నోటీస్. మీరు ఐ హ్యావ్ ఏ అంటే ఏమంది, సింపులే కదా, ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్, ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్సిల్ అని చెప్పొచ్చు కదా అని అనుకోవచ్చు. ఓకే, దట్స్ ఓకే, బట్ ఇక్కడ కొంచెం నేను ఎక్స్టెండ్ చేస్తున్నాను అనమాట. ఓకే, దట్స్ వై యూ జస్ట్ నోటీస్ దట్. I have a friend who is very clever. Okay. I have a camera which is very expensive. అంటే వెరీ కాస్ట్లీ అని. ఇక్కడ మీరు అనొచ్చు ఐ హ్యావ్ ఏ కెమెరా, ఐ హ్యావ్ ఏ కెమెరా విచ్ ఈస్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అంటే ఐ హ్యావ్ ఏ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ కెమెరా అని కూడా చెప్పొచ్చు. దీన్ని ఇదే సెంటెన్స్ మనం ఇలా కూడా రాయొచ్చు. ఎలా రాయొచ్చు? ఐ హ్యావ్ ఏ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ కెమెరా. ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు, ఈ విధంగా కూడా రాయొచ్చు. ఇది ఏంటంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్, యూజింగ్ ఆఫ్ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్. దీన్ని ఏమంటారంటే రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ అంటారు. ఓకే, ఈ రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేసి రాయడం జరిగింది. ఇక్కడ సింపుల్ గా రాయాలి అంటే ఇలా రాయొచ్చు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్, ఐ హ్యావ్ ఏ ఫ్యామిలీ who live in Hyderabad. I have a family who live in Hyderabad. జనరల్ గా I have a family అంటే మీకు తెలిసిందే, బట్ ఇక్కడ మనం రిలేటివ్ ప్రొనౌన్ యూజ్ చేయడం జరిగింది. I have a family, ఎవరైతే ఆ ఫ్యామిలీ ఉందో వారు హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు, నివసిస్తున్నారు అని. ఇక్కడ I have a camera which is very expensive. నాకు ఒక కెమెరా ఉంది, ఏదైతే కెమెరా ఉందో అది చాలా కాస్ట్లీ అని. ఐ హ్యావ్ ఏ ఫ్రెండ్, నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, ఎవరైతే ఆ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడో అతడు చాలా క్లవర్. ఇట్లా చెప్పాలన్నమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్. నెక్స్ట్, ఐ హ్యావ్ ఏ హార్స్ విచ్ ఈస్ బ్లాక్, విచ్ ఈస్ బ్లాక్. నాకు హార్స్ ఉంది, అది ఏదైతే ఉందో అది బ్లాక్ కలర్ లో ఉంటుంది అని. ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఏ ప్లాన్,
I have a plan which is very useful to us to find him. అంటే ఇంకొంచెం పెద్ద చేయొచ్చు. మనకి యాక్చువల్గా ఒక చిన్న సెంటెన్స్ ని మనకు ఉన్నటువంటి స్కిల్ మీద బేస్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని ఎంత పెద్దది చేయగలము అనేది. ఓకే, అది దేని మీద బేస్ అయి ఉంటుంది, మనకి ఎంత స్కిల్ ఉంటే అంత పెద్దది చేయగలుగుతూ ఉంటాం, దాన్ని పెంచుకుంటా పోవచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది ఈ విధంగా ఐ హ్యావ్ అనేటటువంటి ఐ హ్యావ్ ప్లస్ నౌన్ అనేటటువంటి స్ట్రక్చర్ని తీసుకొని మనం ఎన్ని సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయాలంటే అన్ని సెంటెన్సెస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు అనమాట. I have a pen, I have a pencil, I have a book, I have a novel, I have a laptop, I have a mobile, I have an expensive mobile, I have a mobile which is very expensive. ఇట్లా మనం రకరకాలుగా చెప్పొచ్చు అనమాట. ఆ చెప్పిన సెంటెన్స్ ని రకరకాలుగా తిప్పి కూడా చెప్పొచ్చు. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ గైస్ దిస్ స్ట్రక్చర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సెంటెన్సెస్, ఓన్ సెంటెన్సెస్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్, ప్లీజ్ టెల్ మీ. మీ దగ్గర నుంచి ఏమైనా ఉంటే కొన్ని చెప్పండి. Okay, sir. Yeah, I have a new car which is new released of Hyundai. Yeah, I have a new car which is new released of Hyundai. I have a new car which is released. Newly released. Newly released. Not new released. Newly is adjective. Okay. Newly released. Of Hyundai. Hyundai. Okay. Hyundai spelling ఏంటండి? Hyundai. Yes, sir. Okay, fine. Next. I have a novel which is bestseller from the which is bestseller. Which is best selling. Best selling. Which is best selling one. అంటే బాగా అమ్ముడుపోతున్నటువంటి నావెల్ నా దగ్గర ఉంది అని. ఏదైతే నావెల్ నా దగ్గర ఉందో అది బాగా అమ్ముడుపోయేది అని అర్థం. ఓకే, నెక్స్ట్. Yes, sir. Done, sir, from my side. I tried. Okay. Okay, fine. Thank you. I hope you understood, guys, this one. So, మిగతా వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉన్నారమ్మా? Bagam, Ramesh, Rasool. Yes, sir. Yeah, Mr. Ramesh, please. I have a dog which is a black color. I have a dog which is in black. Okay. I have a bike. In black. Next, I have a bike. Sir, that is a Royal Enfield Anavacha, which is a Royal Enfield. Yeah, I have a bike. Royal Enfield. Okay, next. ఓకే, ఫైన్. అర్థమైంది కదండి మీకు ఈ స్ట్రక్చర్ యూసేజ్ ఎలాగా అనేది? మీకు ఈ 3 స్ట్రక్చర్స్ లో ఏమన్నా డౌట్ ఉందా? డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ రిగార్డింగ్ దీస్ 3 స్ట్రక్చర్స్? ఐ హోప్ యూ డోంట్ హ్యావ్. లేదని అనుకుంటున్నాను. ఉంటే చెప్పండి. నథింగ్. Nothing. Okay, fine. Thank you. Okay, now let's see another structure. The structure is subject plus used to. Subject plus used to plus V1 plus something. Okay, so this is the structure. Let's see how we can use this in our daily life. మన డైలీ లైఫ్ లో ఈ స్ట్రక్చర్ ని ఎలా యూజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం. దిస్ స్ట్రక్చర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ ఆర్ యూజ్డ్ టు టాక్ అబౌట్
past habits. Past habits అంటే మనకి గతంలో ఉన్నటువంటి అలవాట్లను తెలపడానికి ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ యూజ్ టు డాన్స్. నేను డాన్స్ వేసేవాడిని. దాని అర్థం ఇప్పుడు వేయట్లేదు అని అర్థం. నేను ఒకప్పుడు వేసేవాడిని. ఐ యూజ్ టు ప్లే క్రికెట్. అంటే నేను ఒకప్పుడు క్రికెట్ ఆడేవాడిని, ఇప్పుడు మరి ఆడట్లా. ఓకే, అంటే దాని అర్థం ఐ యూజ్ టు ప్లే క్రికెట్ వెన్ ఐ వాస్ యంగ్. నేను యంగ్ గా ఉన్నప్పుడు ఆడేవాడిని. బట్ నౌ ఐఎమ్ నాట్ ప్లేయింగ్. అది అలా యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్, దే యూజ్ టు కాల్ మీ విత్ మై నిక్ నేమ్. నా నిక్ నేమ్ తో పిలిచేవారు వాళ్ళు, ఇప్పుడు పిలవట్లా. ఓకే, షీ యూజ్ టు do in she used to do job. She used to do job in TCS. ఆమె TCS లో జాబ్ చేసేది, ఇప్పుడు చేయట్లా. ఓకే, సో ఈ విధంగా చెప్పొచ్చు అన్నమాట. ఏ విధంగా అంటే మనకి గతంలో ఉన్నటువంటి అలవాట్లను ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ తో చెప్పొచ్చు. ఏంటా స్ట్రక్చర్ అంటే సబ్జెక్ట్ ప్లస్ used to plus V1 plus something. So after used to, we have to use V1, the first form of the verb. First form of the verb దీన్ని యూజ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో ఇది ఏం చెప్తుంది అంటే గతంలో ఉన్నటువంటి అలవాట్లను మనకి చెప్తుంది, నాట్ ప్రెసెంట్, పాస్ట్. ఓకే, నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు tell some examples from your side. Come on. Any subject you can use I or you or we or they or he or she or it or any subject. With all the subjects we have to use only we use it to. Only use it to. After use it to, we have to use V1. Okay, come on. Now tell me some examples from your side. Okay, sir. I used to study. I used to study a lot when I was in school. I used to study a lot. A lot. Oh. When I was in school. When I was in my school days. In my school days, sorry. In my school days. Okay, fine. You can write, I used to study a lot in my school days. Okay, next. I used to play chess. I used to play chess. I was school days. Yeah, in my school days or college days. But now not playing. Ante, then after. Okay, next. I used to bike. I used to Bike. In my Bike? college days. I used to have. I used to have a bike in my college days. అంటే కలిగి ఉండేదానిని, అంటే కలిగి ఉండటానికి హ్యావ్ అని చెప్పాలి. యూజ్ టు తర్వాత వర్బ్ రావాలి. ఓకే, నెక్స్ట్. సార్ చిన్న డౌట్. యా ప్లీజ్. హ్యాడ్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం సార్? ఓకే, ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్. I had a pen. I have met him today.
I had met him last year. ఓకే చూడండి, ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్ అంటే ప్రెసెంట్, హ్యావ్ ప్రెసెంట్, హ్యాడ్ పాస్ట్ V2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హ్యావ్, హ్యాడ్, హ్యాడ్. For example, I will write here, I have had my lunch. చూడండి ఇప్పుడు ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్ అంటే నాకు పెన్ నా దగ్గర నేను పెన్ కలిగి ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఐ హ్యాడ్ ఏ పెన్, ఒకప్పుడు పెన్ కలిగి ఉన్నాను అని. ఇది పాస్ట్, ఇది ప్రెసెంట్. సింపుల్గా ఇక్కడ హ్యావ్ తర్వాత V3 పెట్టాను, ఇక్కడ హ్యాడ్ తర్వాత V3 పెట్టాను. ఇప్పుడు ఏం జరుగుద్ది అంటే టెన్స్ మారిపోద్ది అనమాట. ఇక్కడ టెన్స్ ఎలా మారిపోయిందో, ఇది ప్రెసెంట్ సింపుల్, ఇది ప్రెసెంట్ పాస్ట్, సారీ సింపుల్ పాస్ట్, సింపుల్ ప్రెసెంట్. ఓకే, సింపుల్ ప్రెసెంట్ ని మనం ప్రెసెంట్ సింపుల్ అనొచ్చు, సింపుల్ పాస్ట్ ని పాస్ట్ సింపుల్ అనొచ్చు. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్, ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్. ఈ ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ రాసినప్పుడు టైం డినోటింగ్ యాడ్వర్బ్ అంటారు, అంటే కీవర్డ్ అనమాట. టైం తెలిపేటటువంటి కీవర్డ్ ఏంటంటే టుడే. అదే ఇదేంటంటే పాస్ట్ కి సంబంధించింది అయితే లాస్ట్ ఇయర్ అని, లాస్ట్ మంత్ అని, లాస్ట్ వీక్ అని ఇట్లా చెప్పాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ మెట్ హిమ్ టుడే, నేను ఈ రోజు కలిశాను. ఐ హ్యాడ్ మెట్ హిమ్ లాస్ట్ ఇయర్ అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కలిశాను. ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటిది, పాస్ట్ అని తెలుపుతుంది, ఇక్కడ ప్రెసెంట్ అని తెలుపుతుంది. ప్రెసెంట్ పర్ఫెక్ట్ ఇది, ఇది పాస్ట్ అని తెలుపుతుంది అంటే పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఇది. అలాగే ఇక్కడ మీరు ఇంకో డౌట్ రావచ్చు, ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ ఇదేంటిది, హ్యావ్ హ్యాడ్ వచ్చిద్దా అని డౌట్ రావచ్చు మీకు. ఇలా కూడా రాయొచ్చు, ఐ హ్యాడ్ హ్యాడ్ మై లంచ్. చూడండి, ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ మై లంచ్. ఇక్కడ ఐ హ్యాడ్ హ్యాడ్ డబుల్ హ్యాడ్ వచ్చింది చూసారా. ఇక్కడ ఏంటి, హ్యాడ్ ప్లస్ V3, ఇక్కడ హ్యావ్ ప్లస్ V3. హ్యాడ్ ప్లస్ V3 అంటే ఏంటి, V3 ఏంటి హ్యావ్ కి, హ్యావ్ హ్యాడ్ హ్యాడ్, V3 ఏంటి హ్యాడ్, ఇక హ్యాడ్ అంతే. ఇక్కడ నేనేంటి కలిగి ఉన్నాను కాదు, తిన్నాను అని అర్థం ఇక్కడ ఐ హ్యావ్ హ్యాడ్ అంటే. ఓకే, ఐ హ్యాడ్ హ్యాడ్ అన్నా కూడా తిన్నాను. ఎప్పుడు, ఇది లాస్ట్ ఇయర్. ఇది ఎప్పుడు, హ్యావ్ హ్యాడ్ అంటే టుడే, ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్. ఇది పాస్ట్ సిచ్యువేషన్ అనమాట. ఇది చెప్పండి, డౌట్ క్లారిఫై అయినా, ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి దానికి సంబంధించి. ఓకే సార్, చెప్పండి. ఓకే ఫైన్, ఓకే థ్యాంక్ యూ. ఓకే ప్లీజ్ కంటిన్యూ. యా, ఎవరైనా చెప్తారా ఇంకా సెంటెన్సెస్? యూజ్ టు, యూజింగ్ ఆఫ్ యూజ్ టు. I use it to speak spoken English. I use it to speak spoken English. నేను స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేవాడిని ఎప్పుడు, గతంలో. ఇప్పుడు నాట్ స్పీకింగ్. అది. సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మన యొక్క డైలీ లైఫ్లో మనకి గతంలో ఉన్నటువంటి హ్యాబిట్స్ని, అలవాట్లను తెలపడానికి దిస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ స్ట్రక్చర్. గతంలో మనకు ఉన్నటువంటి అలవాట్లు, హ్యాబిట్స్ని తెలపడానికి ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ గైస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ అడగండి. ఇఫ్ నాట్ వీ కెన్ గో టు అనదర్ వన్. ఇఫ్ నాట్, ఇఫ్ నాట్ అంటే లేదంటే అడగండి. ఓకే, ఇఫ్ అంటే అయితే, ఇఫ్ నాట్ అంటే లేదంటే, అంతే. యా, ఎనీ డౌట్? నో సార్, మై సైడ్. Nothing. Fine. Okay, now let's move to another topic, story narration.
స్టోరీ నేరేషన్. ఒక చిన్న స్టోరీ రాద్దాం. జనరల్గా ఊరికే అప్పటికప్పుడే చిన్న కథని అల్లడం అంతే, మనకి తెలిసిన స్టోరీలు కాదు. ఒక చిన్న కథని అల్లుదాం. చెప్పండి. జనరల్గా అంటే పుస్తకాల్లో చదివిన స్టోరీస్ కాకుండా అని నేను అనేది. ఏదో ఒక టాపిక్ తీసుకోండి. ఏం టాపిక్ తీసుకుందాం? స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ అనే టాపిక్నే తీసుకుందాం. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం వలన ఉపయోగాలు ఏంటి? అదే టాపిక్. చెప్పండి. Speaking English is a must in nowadays. Speaking English must nowadays. It is communicate for a job. It is used to communicate. World. It is used to language. ఎవరితో కమ్యూనికేట్ చేయడానికి? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ ఫ్రెండ్, ఎనీవన్, ఎవరితోనైనా. విత్ ఎనీవన్ ద వరల్డ్. ఎవరితోనైనా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తాము. ఓకే, ఫైన్. తెలుగులో ఒకటి యాడ్ చేయండి సొంతంగా, అంతే. మనకి ఫలానే రాయాలని ఏం లేదు. We live in any country. చెప్పండి, ఏం చెప్తున్నారు? We living any country, it is must and should nowadays. Living in any country. Living in any country. English language. English language is must. అంతేనా మీరు చెప్పబోయేది? అంతే సార్. If we join in a multinational company, if we join in any multinational company, everybody will talk in English only. Everybody speaks in English only. అందుచేత మనము తప్పకుండా ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలి. చెప్పండి. Therefore తప్పకుండా we must sir. Anyone, ఏదైనా యూస్ చేయండి. We must or we should learn English. ఇంకా యాడ్ చేయొచ్చు. ఇంకేం యాడ్ చేస్తారు? Not only corporate companies, any vacations, any traveling. స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీస్ లోనే కాకుండా డొమెస్టిక్ కంపెనీస్ లో కూడా చాలా ఉపయోగపడుతుంది. చెప్పండి. It is not only this skill is not only useful in MNCs, not only useful in MNCs. It is also used, but also used in domestic companies also. But also useful. This skill is not only useful in MNCs but also useful in domestic companies. ఓకే. ఇంకో పాయింట్ యాడ్ చేయండి.
we have information or political or sports. అర్థం కాలేదు. మనకి ఇంటర్నేషనల్గా పొలిటికల్గా అయినా స్పోర్ట్స్లోనైనా మనము లెర్న్ చేయాలంటే ఇంగ్లీష్ కావాలి. ఓకే, మనం ఏం నేర్చుకోవాలన్నా, ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే, మనకి ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలన్నా, ఏం నేర్చుకోవాలన్నా ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా ఉపయోగపడుతుంది. అందాం, అంతేనా? అంతే అండి. ఏమి అయినా అంటే వాట్ ఎవర్, ఏదైనా వాట్ ఎవర్ మనం ఏం నేర్చుకోవాలన్నా, వాట్ ఎవర్ వి వాంట్ టు లెర్న్, ఏం నేర్చుకోవాలన్నా, మనం ఏం నేర్చుకోవాలన్నా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్ అవసరం ఉంటుంది. అండ్ నేను అనేది ఇంగ్లీష్ అవసరం. నేను అనేది ఏంటంటే సార్, స్పోర్ట్స్ లైవ్ ఛానల్స్ చూడాలన్నా, ఇంటర్నేషనల్ పాలిటిక్స్ చూడాలన్నా, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, ఇది వదిలేసేయండి, ఇంకో దాంట్లో కలుపుదాం. వాట్ ఎవర్ వి వాంట్ టు లెర్న్, వాట్ ఎవర్ మనం ఏం నేర్చుకోవాలన్నా, వాట్ ఎవర్ వి వాంట్ టు లెర్న్. ఇంకా ఇక్కడే కలపండి. ఏం నేర్చుకోవాలన్నా, ఏమి చూడాలన్నానా? అవును సార్. న్యూస్ ఛానల్, స్పోర్ట్స్ లైవ్ న్యూస్ ఛానల్స్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ ఛానల్స్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ వి వాంట్ టు లెర్న్, స్పోర్ట్స్ ఛానల్ కదా, న్యూస్ ఛానల్. Whatever you want to learn, watch లింక్ కుదరట్లా. మనం ముందు అనుకోవాలి ఒక సెంటెన్స్ స్ట్రక్చర్. మనం చూడాలి అంటే ఏం చూడాలి? మనం ఏదైనా న్యూస్ ఛానల్ చూడాలంటే అంటే సార్ కాదు సార్, మనం ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ అయినా లైక్ పొలిటికల్ ఆర్ స్పోర్ట్స్ ఏదైనా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలి అంటే మనకి నౌఏడేస్లో ఇంగ్లీష్ అనేది మస్ట్. ఓకే ఓకే ఓకే, వాట్ ఎవర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీన్స్ whichever information is needed to gather అంటే ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలన్నా మనకి ఇంగ్లీష్ చాలా whichever information needed to gather, we need అంటే we must have, we should have English skill in international level. In international level, okay, we should have skill in international level. One minute అండి, నేను మళ్ళీ చేస్తాను, క్లాస్లో ఉన్నాను. చెప్పు. ఏం కట్టలా అసలు, ఏం కట్టలా, ఏం కట్టలేదు. ఏమైనా కట్టమంటే కట్టండి. ఓకే, అవి తీసుకెళ్ళండి. ఏంటి? ఓకే ఓకే, ఏం మనమేం డబ్బులు ఏం కట్టవసరం లేదు.
Okay, please continue. International level. అంతే సార్. ఇంకా add some more. ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేస్తారా? ఇది స్టోరీ నేరేషన్ లో పార్టిసిపేషన్ తప్పనిసరి. నేనేం క్రియేట్ చేయను, మీరే క్రియేట్ చేయాలి. జస్ట్ మీకు ఏంటంటే హింట్ ఇస్తా, ఇది రాద్దాము అని. సో మీ పార్టిసిపేషన్ లేకుండా ఇది ముందుకు వెళ్ళదు. మెయిన్లీ ఈ నేరేషన్ లో తప్పనిసరిగా మీ పార్టిసిపేషన్ ఉండవలసిందే, లేదంటే మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోలేరు. అది నా పాయింట్. ఓకే, In every meeting, English is compulsory. In every office meeting. In every. This skill is useful in every meeting. ప్రతి మీటింగ్ లో. ఇంకా this skill is very useful in every meeting, office meetings. Every office meeting. లేదంటే ఎవ్రీ తీసేసి ఆఫీస్ మీటింగ్స్. This skill is communicate to other people. Okay, already we have written. It is used to communicate with anyone. రాసామండి. Yes, sir. ఇంకా ఏం రాయొచ్చు, ఏం పాయింట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు? Speaking English is not a subject, it is a skill. I think so. Speaking English is not a subject. It is a skill. It is a skill. Okay. Whether it, if you practice well, you speak very well in English. Okay. If you practice well, you easily communicate with everyone. You can speak. Easily communicate. Anyone. Okay. ఇంకా ఇంకా ఎందులో యాడ్ చేయొచ్చు? ఇంకా ఏం పాయింట్స్ యాడ్ చేయొచ్చు? ఓకే, అర్థమైందండి? జస్ట్ ఇది అప్పటికప్పుడు మనం ప్రిపరేషన్ అనేది లేకుండా మనం ఇలా సొంతంగా ఒక స్టోరీ, ఇది యాక్చువల్గా ఇది ఒక, ఇట్ ఈజ్ నాట్ ఏ స్టోరీ, ఒక స్టోరీ క్రియేట్ చేయాలన్నమాట. అట్లా మీకు అంటే రోజుకి ఒక టాస్క్ అట్లా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
మనం అప్పటికప్పుడే దాన్ని సొంతంగా మనమే క్రియేట్ చేసుకోవడమే, ఆ స్టోరీ ఏంటి అనేది సొంతంగా మాట్లాడుకోవడం తెలుగులో, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడం, దట్స్ ఇట్. ఈ విధంగా మనం ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క స్టోరీ, 2 స్టోరీస్, ఒకటి కుదిరినప్పుడు ఒకటి, కుదరినప్పుడు కుదిరితే 2 లేదంటే 1, ఇట్లా అట్లీస్ట్ మినిమం ఒక స్టోరీ చొప్పున అట్లా నేర్చుకుంటా వెళ్తాము. సో ఈ విధంగా మీకు స్ట్రక్చర్స్ అనేవి కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. ముందు మీకు చిన్నగా అనిపించవచ్చు, మెల్లగా కొంచెం పెద్ద స్ట్రక్చర్స్, తెలియని స్ట్రక్చర్స్ కూడా చాలా వస్తాయి. ఓకే, ఫైన్. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ టుడేస్ సెషన్. ఈరోజు సెషన్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్, ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ ఎండ్ దిస్ సెషన్. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి, ఎవరికి ఏదైనా డౌట్ ఉంటే చెప్పండి. Nothing, sir, my side. Okay, fine. So we can continue tomorrow. Thank you. Thank you, sir. Nothing from my side also. Okay, fine. Okay, we can meet tomorrow. Sir, I have a question, sir. Will you provide any notes regarding verbs learning? Yeah, as per the class I will provide, no problem for that. Okay, sir. ఓకే, మీకు ఏ క్లాస్ జరిగితే ఆ క్లాస్ సంబంధించినటువంటి ఇట్లా నోట్స్ ఇస్తాను. ఈ విధంగానే మీకు ఇంకా కొన్ని వర్బ్స్ లిస్టు, వొకాబులరీ అవి వచ్చినప్పుడు అవి పంపిస్తాను, నో ప్రాబ్లం. ఓకే సార్. ఓకే, ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. ఓకే.